These are the 4 different ways you can integrate third-party libraries into your iOS application. You just need to, the popular one is the CocoaPods. I'll also tell you the advantages of using CocoaPods or third-party library dependency managers actually. What you need to do, first you need to run the sudo gem install CocoaPods command so that the CocoaPods will be installed. Then change directory, move to your project location, enter present working directory. You are in web services part 3. You can also list out the items which you have, ls. These are the 2 files which we have in the library. Else you can also open. And just again clearing. Pod install, this is the command which we need to run. You can see the area here. Pod install is the first command you need to run. Then you need to open the, let's see first. I'll also show you the folder structure, current folder structure, which has only 2 files in web services part 3 folder. Go to terminal and run pod install. No. Pod unit is the one which you need to run first. You can see here the pod file is created. Open pod file. Open pod file. Pod file is open. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ టార్గెట్ షోయింగ్ ద target web service part 3. Here comment to the next line if you do not want to use the dynamic frameworks. Okay, you can simply remove all this. This is our target. ఎలా తెలుస్తే మన టార్గెట్ అంటే కనుక ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మన టార్గెట్ ఏంటి అనేసి. This is our target. Under targets, this is our target. For this target, we are indicating the third-party libraries. Which library I want to use for now is the network reachability is the one, and loading indicator. We can use the activity indicator view, but that is very plain, right? We can go for some fancy one. The fancy one, the regular one which we use is Progress HUD is the one. The iOS programming indicator management tool, Progress HUD for iOS. Just click on site. It shows how to use and how to integrate the pod. Oops. Progress HUD. These are the different focus indicators which we have in Progress HUD, and you can see the installation by using CocoaPods. This is the way. What we need to do? Just copy this here, copy it, and paste it here under our target. Save it and close it. Now, again go to terminal. Let's clear it. Pod install. What it does is it fetches the Progress HUD, the library from the internet, and integrates that into our application. Now see the folders. We had the pod file earlier and web services part 3 and Xcode. We can also see the extra file, web services part 3.exe workspace is the additional file, and what is the additional file? Pod.lock is the additional file. These 3 files created when you run the pod install here. What it also says, please close any current Xcode session
and use web service part.exe workspace for this project from now on. Part installation complete. There is one dependency from the part file and total part installed. అదే మనం అయితే మనము పాడ్ ఫైల్ ఈ విధంగా కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఒక పాడ్ యాడ్ చేసాము, ఆ పాడ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసాము. ఇక్కడ నుంచి మీరు ఎక్సీ వర్క్ స్పేస్ ని ఇచ్చేయండి అని చెప్తుంది. అంటే మనకి ఈ ఎక్స్పోర్ట్ తో అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఏదో ఓపెన్ ఉందో ఆ ఎక్స్పోర్ట్ ఫైల్ తో అవసరం లేదు. ఇది క్లోజ్ చేసేసి ఇక్కడ నుంచి వెబ్ సర్వీసెస్ పార్ట్ ఎక్సీ వర్క్ స్పేస్ ఓపెన్ చేయాలి. ఇది యాజ్ యూజువల్ రన్ అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ చూస్తే పార్ట్స్ అనేది అడిషనల్ టార్గెట్ క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ మనకి ఏముంది కూడా మనం చూడొచ్చు, ఏమేమి ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి, పార్ట్స్ ఉన్నాయి. పార్ట్స్లో వచ్చేసి ఫోకస్ఆర్ట్ ఉంది. ఇది దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. ఫోకస్ఆర్ట్లో ఈ ఫైల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. మనం ఈ ఫైల్స్ ఏవి ఇచ్చారో తెలుసుకోవచ్చు. సింప్లీ క్లాస్ మనము గో ఇన్సైడ్ అని ప్లే అవుతుంది. నేను జనరల్గా రన్ చేశాను, చూద్దాం ఈ విధంగా రన్ అవుతుంది. యాజ్ యూజువల్ మనం ఏం చేయలేదు, జస్ట్ పార్ట్ ఇండికేట్ చేసాము, దాన్ని ఇంకా యూజ్ చేయలేదు. అది రన్ అవుతుంది. ఎటువంటి బిల్డ్ ఎర్రర్స్ కూడా లేదు. ఇక్కడ ఇది రన్ అయిపోతుంది. మనకేం కావాలి, ఎప్పుడైతే యూజర్ రిజిస్టర్ క్లిక్ చేస్తాడో అప్పుడు నాకు వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ లేకుండా ఇంకా నాకు సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే చేయాలి. చూడండి, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ చేస్తే మీరు గమనించలేదు. ఓకే, మన ఫోకస్ లాగిన్ క్లిక్ చేయగానే నాకు లోడింగ్ ఇండికేటర్ రావాలి, ప్లస్ లాగిన్ వాలిడేషన్ సక్సెస్ అది కూడా పేరు రావాలి. మనకి ఇక్కడ రిజిస్టర్ ఆల్రెడీ ఉందా, వీ కెన్ ట్రై ఆన్ రిజిస్టర్. రిజిస్టర్లోకి వెళ్ళేసి రిజిస్టర్ చేసినప్పుడు అది ఫ్రేమ్వర్క్ కదా, ఇంపోర్ట్ ఈ విధంగా థర్డ్ పార్టీ ఫ్రేమ్వర్క్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోకస్ యాడ్ దీన్ని ఏం యూజ్ చేయాలంటే ఇంకా ఎప్పుడైతే రిజిస్టర్ క్లిక్ చేస్తాడో యూజరు, నేను ఏం చేస్తానంటే వాలిడేషన్ రిజల్ట్ సక్సెస్. ఎప్పుడైతే మనం ఏపీ చేస్తున్నామో అక్కడ ఫోకస్ యాడ్ డాట్ షో రిక్వెస్ట్ ఇచ్చేసి షో చేస్తున్నాను. రిక్వెస్ట్ మనకు రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత హైడ్ చేస్తానండి. డిస్మిస్ ఈ మెథడ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, నాకు తెలుసు కూడా నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను. ఈవెన్ ఫెయిల్యూర్ అయిన వరకు కూడా మనం డిస్మిస్ చేయాలి. ఇంకా అడిషనల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సక్సెస్ మెసేజ్ అలా చూపించాలనుకుంటే ఇంకా ఈ మెథడ్స్లోనే మనకు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. షో సక్సెస్ మెసేజ్ ఏం చూపాలి, ఇమేజ్ ఏదైనా మనకు దగ్గర ఇమేజ్ ఉంటే ఇమేజ్ పెట్టుకోవచ్చు. నా దగ్గర లేదు. యూజర్ ఇంట్రాక్షన్ మనకు బటన్స్ అలా ఏమైనా కావాలా, వద్దు, ఇలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం. రిజిస్టర్ క్లిక్ చేయగానే మనకు లోడింగ్ ఇండికేటర్ కనిపిస్తుంది కదా, చూద్దాము. దీన్ని డిస్మిస్ చేయడం ఎందుకంటే రిజిస్టర్ ఇమీడియట్ అయిపోతుంది కాబట్టి నేను డిస్మిస్ చేయట్లేదు. చూద్దాం, రిజిస్టర్ చేసేద్దాం. నెంబర్ కూడా తీసుకొని రిజిస్టర్ చేద్దాం. చూద్దాం ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఫోకస్ యాడ్ షో అంటే సింపుల్ లోడింగ్ ఇండికేటర్ చూపిస్తుంది. ఇంకా మనకి ఏదైనా ఐకాన్స్ అవి కావాలన్నా ఇక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇది ప్లెయిన్ వస్తుంది. షో అనేది ప్లెయిన్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చినాయి. ఎర్రర్స్ కూడా మనం ఫోకస్ఆర్లో చూపించచ్చు. సో ఎర్రర్ మెసేజ్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ మనం ఇక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇమేజ్ ఏదైనా అంటే ఇమేజ్ పెట్టేసుకోవచ్చు. యూజర్ ఇంట్రాక్షన్ ఫాల్స్, మనకి ఎటువంటి బటన్స్ అవసరం లేదు. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎర్రర్ మెసేజ్లో ఎర్రర్ కోడ్ ఉంది కదా, ఆ ఎర్రర్ కోడ్ని మనం ఈ మెసేజ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. రన్ చేద్దాం. ఏదైనా రీచబిలిటీ కూడా మన క్లాస్ ఉంటుంది, థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీ ఉంటుంది. ఆ లైబ్రరీ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అసలు ఈ ఒక్కో పర్సన్ అడగవచ్చు కదా. రీచబిలిటీ 5.0 వేరే ఉంది.
దీన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టాలేషన్స్ లో వచ్చేసి మాన్యువల్గా ఎలా చేయొచ్చు. మాన్యువల్గా జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ reachability.swift ఈ ఫైల్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని రీచబిలిటీ అనే ఫైల్ ఏదైతే ఉందో రీచబిలిటీ శాంపిల్లో ఇక్కడ కూడా లేదు అది. రీచబిలిటీ మ్యాక్స్ శాంపిల్ అప్లికేషన్ శాంపిల్ సోర్స్ దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకునేసి ఫైల్ ఉందా కాపీ పాత్ ఫైల్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. కోడ్ ఉంది, డౌన్లోడ్ ఉంది, క్లోన్ విత్ ఓపెన్ విత్ గిటహబ్ ఉంది. ఓకేనా, క్లోన్ చూద్దాం మనం సోర్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం ఇచ్చేద్దాం. డౌన్లోడ్ చేసుకునేసి దాంట్లో ఉన్న రీచబిలిటీ ఫైల్ని మనం మన ప్యాక్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్. సెకండ్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఈస్ కోకో పార్ట్స్. థర్డ్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఈస్ కార్తేజ్ కూడా సేమ్ డూయింగ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఫోర్త్ వే ఈస్ స్విఫ్ట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్. ఓకే, జనరల్గా కోకో పార్ట్స్ యూజ్ చేస్తాం. కానీ ఈ లైబ్రరీని ఏదైనా యూజ్ చేస్తామని కూడా ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. రీచబుల్ అనే ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ. వెన్ రీచబుల్, ఎప్పుడైతే రీచబుల్ ఉంటుందో దానికి ఇక్కడ బ్లాక్ ఉంది. వెన్ అన్రీచబుల్ దానికి ఒక బ్లాక్ ఉంది. ఆ బ్లాక్ మనకు కావాల్సిన రాసుకుంటుంది. ఓకే, ఇంకొక దానికి అబ్జర్వర్ మేము పెట్టుకున్నారు ఇక్కడ. ఇన్కేస్ మనం అలా కావాలి అంటే ఎప్పుడైతే నెట్వర్క్ వచ్చింది రావట్లేదు, మిడిల్లో ప్రాపర్గా లేదు అలాంటప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్గా ఉంది. స్టాప్ నోటిఫై మనకి ఎటువంటి నోటిఫికేషన్స్ ఇవ్వద్దు అనే స్టెప్లను ఫస్ట్ సింపుల్గా అది ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. రీచబిలిటీ స్టేటస్ కూడా ఉంది, స్టేటస్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మనం యూజ్ చేద్దాం. ఒక వర్స్ ఏమంటుంది ఇక్కడ, ఇది పాడు. మనం ఏం చేయాలి, ఇంకొక పాడుని ఏదైనా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇంకా సేమ్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఈ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళేసి నాకు ఒక పాడ్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఓపెన్ చేస్తాను. ఓపెన్ చేసి ఇదే టార్గెట్లో నేను ఇది కూడా యాడ్ చేస్తాను. సేవ్ చేస్తాను, క్లోజ్ చేస్తాను. టెర్మినల్కి వచ్చేసి సిడి ఇదే ఫైల్కి వెళ్తాను. ఆ పార్ట్కి ఉన్న పార్ట్కి వెళ్తాను. ఆ ఫోల్డర్ పార్ట్కి ఇన్స్టాల్ పెట్టాను. ఆ రీచబిలిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. ఇది ఆల్రెడీ ఓల్డ్ అయితే దాన్ని టచ్ చేయకుండా ఇక్కడ ఓన్లీ న్యూ అని మనకు ఇండికేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం వెళ్ళి చూడొచ్చు. మన ప్యాకేజ్ వర్క్ స్పేస్లోకి వెళ్ళేసి 2 పార్ట్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా చూద్దాం. ఫోకస్ అడ్డు ఒకటి ఉంది, అదే రీచబిలిటీ ఒకటి ఉంది. రీచబిలిటీ ఫస్ట్ మనము ఫోకస్ అని ఆల్రెడీ ఇండికేట్ చేసాము. అది ఏమేమి వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. నేను జస్ట్ రిజిస్టర్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. వాలిడేషన్ అప్రోచ్ ఉంది. నేను సమ్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తాను. ఫోన్ నెంబరు, పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ సేమ్ ఉండాలి. లేదంటే మనము వాలిడేషన్ అప్రోచ్ వస్తుంది. రిజిస్టర్ మీకు గమనిస్తే ఇది లోడింగ్ ఇండికేటర్. మనకి రెస్పాన్స్ వచ్చినంత వరకు మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత మనము స్టాప్ చేస్తున్నాం, డిస్మిస్ చేస్తున్నాం. ఇది ప్లెయిన్ లోడింగ్ ఇండికేటర్. మనకి వీటిలో కావాలని ఇంకా ఫ్యాన్సీగా మనం కొన్ని ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ చేసుకునేసి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఫెయిల్ రాగానే మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. ఏమి ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. ఫోన్ నెంబర్ ఇన్వాలిడ్, యాక్చువల్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఏదో టెస్ట్ పెట్టుకున్నారు, ఇది ఇన్వాలిడ్ ఫోన్ నెంబర్ నింపుతుంది. ఆ రాగానే మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎర్రర్ రాగానే డిస్మిస్ చేసేస్తున్నాం. మనం ఆ ఎర్రర్ని కూడా చూపించవచ్చు. అది కూడా చూపిస్తాం. వీ కంట్రోలర్లో ఇది ఎర్రర్ కదా, షో ఎర్రర్ ఏడ్ అవుతుంది. మనం అలర్ట్ చూపిస్తున్నాం కదా, అది అయిపోతున్నట్టు. మనం అలర్ట్ స్టాప్ చేస్తే ఇంకా
మన ఓన్ అవుట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసేస్తే అది క్లియర్గా అనిపిస్తుంది. మనం యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కావాలి. ఇక్కడ డిస్మిస్ ఉంది రోజు ఇది డిస్మిస్ చేసేస్తున్నాము. రెస్పాన్స్ రాగానే మళ్ళీ మనం షో చేస్తున్నాము. అదేమవుతుంది, డిస్మిస్ అయిపోతుంది. రిజిస్టర్ phone number plus 9174746 యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్. ఇది ఆటోమేటిక్గా మనం ఇక్కడ షో ఎర్రర్ ఇచ్చాం కదా, షో సక్సెస్ వస్తే కనుక మనకి గ్రీన్ మార్క్ వస్తుంది. ఇది మనం పెట్టుకోవచ్చు, షో సక్సెస్ మెసేజ్ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. లేదా మనం ఇచ్చేసే ప్రాపర్టీస్ని బట్టి వేరే వేరేగా ఇచ్చేసుకోవచ్చు. సో సక్సెస్ ఇక్కడ సక్సెస్ మనకు గ్రీన్ మార్క్ వస్తుంది. మనం వెళ్ళి చూద్దాం యాక్చువల్లీ ఏమేమి ఉన్నాయి ప్రోగ్రెస్ కార్డ్లో అనేసి. ప్రోగ్రెస్ కార్డ్లో మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది, ఏదైనా అడిషనల్ పెట్టుకోవచ్చు. టూల్ బార్ హెడ్, లేబుల్ స్టేటస్, టెక్స్ట్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. మనం వ్యూ ప్రోగ్రెస్ అది కూడా పెట్టుకోవచ్చు. లోడింగ్ ఇండికేటర్, ఇంక ఇక్కడ టైమరు, ఇది చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఏమేమి ఉన్నాయి అనేసి కూడా. This is about reachability, focus on that. All this we can achieve. ఈ విధంగా మనం థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీస్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఈవెన్ రీచబిలిటీ ఏ విధంగా క్లిక్ చేస్తామో అది కూడా చూద్దాం. రిజిస్టర్ కంప్లీట్ reachability. Let reachability equal to reachability. ఈ రీచబిలిటీ మనం ఎప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. రీచబిలిటీ డాట్ ఇది స్టేటస్ ఇవ్వాలి ఈసారి. ఇంతకుముందు ఇలా ఉండేది ఈజ్ రీచబుల్ అనేసి, దాన్ని డెప్లికేట్ చేసినట్టున్నారు. ఈజ్ రీచబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని వచ్చేదానికి. ఇంకా నోటిఫికేషన్ దాన్ని రీచబుల్, దాన్ని అన్రీచబుల్, స్టాప్ నోటిఫై, ఓన్లీ ఈ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఏదైనా యూజ్ చేస్తారో కూడా మనకి ఇక్కడ ఫైల్లో ఉంటుంది కాబట్టి నో ఇష్యూ. రీచబుల్ ఉంది, రీచబుల్ స్టేటస్ ఇంతకుముందు స్టేటస్ ఉంటుంది. కనెక్షన్ ఈక్వల్ టు సెల్యులార్ అన్అవైలబుల్ అయితే ఇంకా మనం రిటర్న్ చేయాలి. అదేవిధంగా ప్రోగ్రెస్ హార్ట్తో మనం ఎర్రర్ చూపించవచ్చు. షోర్ ఎర్రర్, నో ఇంటర్నెట్, ఇమేజ్ బూలియన్, ఇక్కడ నెక్స్ట్ పట్టచ్చు. ఇక్కడ అన్అవైలబుల్ కదా, అన్అవైలబుల్ నేను నెట్ తీసేస్తే ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి నెట్ ఉన్నప్పుడు మీరు చూడాలి కాబట్టి నాకు పెట్టేసాను.
రిజిస్టర్ క్లిక్ చేసాను. నో నెట్ చూపిస్తుంది. ఇంటర్నెట్ ఉంది, మనము నాట్ ఇచ్చేసాం కదా, ఇక్కడ నాట్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఇంటర్నెట్ ఉంటే కనుక ఈ మెసేజ్ చూపించి రిటర్న్ చేసేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ విధంగా మనం థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీస్ని బాక్స్ ఇచ్చేసి ఈ విధంగా చేస్తాము. డైరెక్ట్గా ఏ విధంగా ఇచ్చారని జస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసేసి దాంట్లో ఉన్న ఫైల్ మీకు ఇక్కడ ఈవెన్ ప్రోగ్రెస్ యాడ్ కూడా చిన్నగానే ఉంటుంది, సింగిల్ ఫైల్ అయ్యింది. ఈ ఫైల్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసేసి మన ప్రాజెక్ట్లో డ్రా అండ్ అప్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ రీచబిలిటీ సింగిల్ ఫైల్ ఉంది. రీచబిలిటీ ఇంటర్నల్గా ఏమి ఇచ్చేసారు, సపోర్టింగ్ ఫైల్స్లో ఇవేవి ఇచ్చేసారు, బట్ సింగిల్ ఫైల్తో కూడా వర్క్ అవుతాం. ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, క్లారిఫై చేస్తాను.